Under the brilliant afternoon light reflecting on the calm lake, the flock of swans glided gently across the water, creating ripples. But when they all landed safely, an unfortunate swan met with a terrible accident. In midair, a branch growing out from the lakeshore accidentally blocked its path. The animal's head unfortunately fell into the gap between two branches, causing its body to hang in the air. Its neck was tightly squeezed, its wings fluttering in despair. The poor swan thrashed violently, trying to escape the dangerous situation, but the more it struggled, the tighter its slender neck was squeezed. Some people immediately called the rescue team, hoping to save this little life before it was too late. Just a few minutes later, the rescue vehicle arrived with specialized equipment. A staff member climbed up the support that was gradually raised to the top of the tree. He carefully approached the swan, supporting its body with one hand to reduce the weight on its neck. With the other hand, he tried to break the branch, widening the gap to pull the bird out. Very quickly, the poor animal was safely brought to the ground. The rescue team immediately took it to the veterinary hospital for examination. The doctor confirmed that the bones were not broken, but its wings had a few tears, and its legs were also slightly injured. The little swan needed time to fully recover. Unable to return it to the wild immediately, the rescue team decided to care for the swan at the center. In the early days, the animal could only lie in one place, completely dependent on the help of the rescuers. But over time, the wound gradually healed. It was able to stand up, slowly walking around the small room and the lawn in front of the house. 2 months passed, the animal's health had completely recovered. The rescue team decided to bring it back to the lake, where the swans often visited. When the cage door opened, the little swan hesitated for a moment, then spread its wings and gently landed on the lake's surface. The swans were swimming nearby, seemingly recognizing their fellow swans, and immediately approached. Watching the swan silhouette blend into the water, the rescue team could not help but be moved. 방금 영상을 보셨는데 아무리 아름다운 백조라 할지라도 나뭇가지에 저렇게 걸리면 저런 신세가 되고 만다 그 말이에요. 저걸 보면서 야 백조 너무 불쌍타. 아 어떻게 하냐. 그러고만 있으면 안 되고요. 이 세상에 태어난 사람들이 나뭇가지에 목이 걸린 백조처럼 딱 저런 신세라는 것을 알아야 합니다. 무슨 사건으로 인해서 그렇게 된 것이냐. 그게 바로 창세기 3장 1절에서 6절 선악과 사건입니다. 선악과 사건으로 인해서 나뭇가지에 걸린 백조처럼 딱 저렇게 된 거예요. 우리 몸이 그렇다는 것이 아니라 우리 영혼이, 아담 안에서 태어난 인간들의 그 영혼이 죄에 딱 걸려있는 상태거든요. 저 백조가 제대로 있었으면 죽었을 겁니다. 그런데 지나가는 사람이 연락을 했어. 구조대원이 와서 저 백조를 구해준 거죠. 동물병원에 보내가지고 치료도 받게 해주고. 그래 이제 건강을 회복한 후에 다시 그 호수에 백조들 사이로 이제 들어갔죠. 백조들에게 가서 이제 백조들과 함께 하게 된 거잖아요. 구조대원들이 와서 구해주지 않았으면 저 백조는 저 고통스러운 시간을 보내다가 죽어요. 이 세상에 태어난 인간들도 몸이 아니고 영혼, 이 세상에 태어난 사람들 그 영혼이 죄의 목이 딱 걸려있는 상태예요. 즉 백조처럼. 저 상태로 살다가 죽어 지옥 불못에 던져지는 거예요. 그런데 그런 인간들을, 그런 죄인들을 구해주러 오신 분이 계십니다. 그분이 바로 예수님이고요. 구해주신 증거가 있는데 그것이 예수님이 당하신 십자가 사건입니다. 그것이 요한복음 19장 1절에서 30절에 있습니다. 죄에 빠진 인간들을 구해주신 증거가 거기 있다고요. 예수님께서 그 엄청난 사건을 당하기까지 해서 죄에 빠진 인간들을 구해주셨으니까 그분이 우리들에게 있어서, 이 세상 사람들, 죄인들에게 있어서 구조대원인 거예요. 구조대원. 그걸 구세주라고 하는 것입니다. 메시아, 그리스도라고 하는 것입니다. 하나님께서 창세기 3장 15절에
예언해 두셨던, 보내주시겠다고 약속했던 그 여자의 후손, 그 그리스도, 그 예수를 보내주셔서 그 엄청난 십자가 사건을 당하기까지 해서 이 세상 사람들을 구해주셨다는 것, 그걸 증거로 들이대시면서 예수가 구조대원, 구세주라는 것을 믿으라. 예수가 그리스도라는 것을 믿으라고 하셨어요. 이 세상에 태어났다면 이 말씀에는 반드시 순종해야 됩니다. 이 말씀 이외에 그 어떤 말들이나 어떤 사상으로도 안 됩니다. 공자 사상으로도 안 되고 석가모니 사상으로도 안 돼요. 율법으로도 안 됩니다. 하나님께서 율법을 비롯한 그 어떤 법으로나 고행이 수반된 그 어떤 행위로도, 그 어떤 종교 행위로도 안 된다. 오직 믿음의 법으로니라. 로마서 3장 27절에 그렇게 말씀해 두셨어요. 한번 읽어봅시다. 로마서 3장 27절입니다. 그런즉 자랑할 때가 어디냐? 있을 수가 없느니라. 무슨 법으로냐? 행위로냐? 아니라 오직 믿음의 법으로니라. 거기 하나님께서 그렇게 말씀해 두셨죠. 무슨 법으로도 안 되고 무슨 행위로도 안 된다. 말과 뜻과 행실을 깨끗하고 착하게 해도 안 되고, 고행이 수반된 종교 행위로도 안 되고, 세상 법은 물론 율법으로도 안 되고, 이걸 그냥 한마디로 그 어떤 법으로도 안 되고 그 어떤 행위로도 안 된다. 무슨 법으로만 되느냐? 믿음의 법으로만 된다. 믿음의 법 내용이 뭐냐? 그것도 알아야 되겠죠. 예수가 구조대원이라는 것, 구세주라는 것을 믿으라는 말씀에 순종하면 건져진다는 거예요. 어디에서? 죄에서. 죄 사함 받고 성령을 받게 됩니다. 성령 하나님을 다시 만나게 된다고요. 사도행전 2장 38절에 그 말씀이 있습니다. 죄와 마귀와 죽음 문제를 비롯한 인생의 모든 문제에서 자유케 됩니다. 이기게 됩니다. 그 말씀은 요한일서 5장 4, 5절에 있어요. 그거 한번 열어봅시다. 성경에 다 있습니다. 성경에. 요한일서 5장 4절 5절 읽어봅시다. 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기느니라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐? 그 예수가 누구냐? 하나님의 아들, 즉 그리스도, 구조대원, 구세주. 그것을 믿으라는 말씀에 순종하면 죄와 마귀와 죽음 문제를 비롯한 인생의 모든 문제에서 자유케 된다. 이기게 된다. 그 말이에요. 세상을 이긴다 그 말은 땅바닥을 말하는 것이 아니라 우리가 사는 동안 만나는 문제들을 말하는 겁니다. 죄와 마귀와 죽음 문제를 비롯한 인생의 모든 문제, 그 모든 문제를 이기게 된다. 찬송가 357장 펴보시기 바랍니다. 성경에도 있고 찬송가에도 있습니다. 357장. 읽어봅시다. 주 믿는 사람 일어나 다 힘을 합하여 이 세상 모든 마귀를 다 쳐서 멸하세. 저 앞에 오는 적군을 다 싸워 이겨라. 주 예수 믿는 힘으로 온 세상 이기네. 믿음이 이기네. 믿음이 이기네. 주 예수를 믿음이 온 세상 이기네. 여기도 세상을 이긴다 그렇게 돼 있죠. 우리가 죄 문제를 이기지 못합니다. 죽음 문제도 못 이겨요.
여러분들이 아무리 죄 문제를 안 만나려고 해도 어느 순간 만납니다. 몸으로 짓는 죄만 죄가 아니라 마음으로 짓는 죄도 죄거든요. 그 죄 문제를 안 만나려고 해도 어느 순간 죄 문제를 만난다니까. 사는 동안 죄 문제뿐만 아니고 이런저런 문제들을 계속 만나요. 그러다가 죽음 문제 만나고 지옥 문제까지 만나게 되는 거죠. 근데 그 죄 문제를, 그 죽음 문제까지, 인생의 모든 문제를 이길 수 있는 비밀은 무엇이냐? 그것은 하나님밖에 몰라요. 공자도 석가모니도 몰랐어요. 그러니까 그들이 그 비밀을, 그 방법을 말해주지 못하고 갔던 거죠. 이 비밀은 하나님만 아시는 비밀이에요. 하나님께서 그리스도를 통해서, 그 십자가 사건을 통해서 우리를 모든 문제에서 우리를 이기게 해주셨거든. 그래서 하나님밖에 몰라요. 그래서 하나님께서 성경에도, 이 찬송가에도 이렇게 기록해 두신 거예요. 주 예수 믿는 힘으로 온 세상 이긴다, 그렇게 돼 있죠. 온 세상, 온 문제, 죄와 마귀와 죽음 문제를 비롯한 인생의 모든 문제, 온 문제를 이긴다. 주 예수를 믿는 힘으로, 예수가 구조대원, 구세주라는 것을, 그리스도라는 것을 믿는 믿음으로 온 세상을 이기는 거예요. 예수가 그리스도라는 것을 믿는 믿음으로. 그 말은 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 순종함으로. 여기서 말하는 순종은 몸으로 하는 일이 아니라 마음으로 하는 일. 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 자기 마음이 무릎 꿇고 엎드리는 것. 마음이 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 팍 꼬꾸라져야 돼요. 그게 순종인 거예요. 그것이 믿음으로 사는 거예요. 믿음으로. 예수가 그리스도라는 것을 믿는 믿음으로. 그러니까 문제들은 저절로 이기는 거예요. 저절로. 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 순종하면 온 세상을 이긴다 라는 내용이 담긴 법이 믿음의 법이다 그랬죠. 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 순종하면 돼요. 왜 사람들이 문제들을 이기지 못하느냐? 순종하지 않아서 그런 거예요. 다른 이유 없습니다. 예수가 그리스도라는 것을 믿는 믿음으로 살지 않기 때문에 그렇다고 말이에요. 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 순종하지 않기 때문에 그렇다고 말이에요. 그래서 알기만 해서 되는 것이 아니라 순종해야 된다. 그래야 온 세상을 이깁니다. 이긴 상태에서 살게 되는 거예요. 이긴 상태에서. 그러니까 저와 여러분들은 죄 문제도 죽음 문제도 지옥 문제도 우리가 상관이 없는 거예요. 다 이겼으니까. 아담 안에서 태어난 사람이라면 그런 문제들 속에 살다가 결국 죽어 지옥 가겠죠. 그러나 아담 안에서 태어난 사람이 죽고 예수 안에서 새 사람으로 거듭났으니, 새로운 피조물이 되었으니 그런 문제들과 상관이 없는 거잖아요. 그러니까 예수가 그리스도라는 이 말이 무슨 말인지를 제대로 알아야 하고 이것을 믿으라는 말씀에는 순종해야 된다. 다른 말씀으로는 안 돼요. 그 어떤 행위로도 안 되고 율법으로도 안 된다니까요. 세상 방법 다 동원해도 안 돼요. 오직 믿음의 법으로만 이렇게 돼요. 그걸 풀어 헤치면 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 순종하면 그렇게 된다. 이 한 말씀으로 이렇게 되는 거예요. 이 한 말씀으로. 법으로 말하자면 이 한 법으로, 믿음의 법으로만 이렇게 되는 거예요. 그러니까 예배 시간마다 제가 이 말씀을 여러분에게 들려드리는 거예요. 왜냐하면 딱 되는 것은 이거 한마디로만 되거든요. 예수가 그리스도다. 예수가 그리스도다. 이것을 믿으라. 라는 이 말씀이 주어졌단 말이지. 이 한 말씀에 순종하면 되는데 그러면 온 세상을 이기잖아요. 얼마나 좋아요. 어렵고 복잡하고 힘들면 못해요. 근데 너무 단순해요. 너무 쉬워요. 딱 하나인데다가 몸으로 하는 일도 아니에요.
돈 드는 일도 아니고 자기 마음이 그 말씀에 무릎 꿇고 엎드리면 돼. 그러니까 너무 쉬워요. 그냥 알고 보면 이렇게 쉬운 거예요. 진리라는 것은 몰랐을 때 어려운 것이지 알고 보면 너무 쉽다고 말을 할 수밖에 없어요. 저도 이걸 몰랐을 때는 너무 힘들었어요. 근데 이것 하나 알고 나니까 제 어깨에 들여져 있던 제 인생의 모든 문제가 눈 녹듯이 사라져 버렸어요. 그러니까 내 영혼이 깃털처럼 가벼워져 버린 거예요. 내 마음이 너무 평안해져 버린 거예요. 내 마음에 천국이 임했기 때문에 지금부터 천국을 누리게 된 거예요. 그 어디서나 하늘나라입니다. 그런 내용이 어디 있느냐? 찬송가 438장에 있습니다. 찬송가 438장 한번 열어보시기 바랍니다. 읽어봅시다. 내 영혼이 은총 입어 중한 재짐 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화화도다. 제 어깨에 들어져 있던 죄와 마귀와 죽음 문제를 비롯한 인생의 모든 문제가 그 무거운 짐이 눈 녹듯이 사라져버리다니까. 제가 말과 뜻과 행실을 깨끗하고 착하게 해서 그렇게 됐다면 여러분들도 말과 뜻과 행실을 깨끗하고 착하게 하십시오. 그래야 됩니다. 제가 이렇게 가르쳐 드릴 텐데 제가 그전에는 그런 방법으로 해봤거든요. 근데 그런 방법으로는 안 되더라고. 하다 보면 더 미치고 환장하게 돼. 율법으로 내가 이렇게 됐으면 여러분들에게도 제가 율법을 지켜야 됩니다. 라고 여러분에게 가르칠 거예요. 근데 저도 이거 몰랐을 때는 율법으로 해봤거든요. 하면 할수록 더 미치고 환장하게 됩니다. 로마서 7장 24절 말씀에 해당하게 돼요. 오라 나는 공고한 자로다. 이렇게 미치고 환장하다가 죽을 수밖에 없는 나를 누가 건져내 줄 수 있단 말인가 이렇게 탄식하게 된다고요. 그렇게 되더라니까요. 제가 고행을 해서 이렇게 됐다면 여러분에게 고행을 하라고 할 거예요. 제가 계룡산에 들어가서 18년 동안 돌을 닦아서 이런 사람이 됐다면 여러분들도 계룡산에 들어가서 18년 동안 돌을 닦고 나오십시오. 그래 이렇게 됩니다 하고 가르칠 거예요. 근데 제가 계룡산에 들어가서 18년 동안 돌을 닦아서 이렇게 된 것이 아니라 딱 한마디 말씀에 엎드렸어요. 딱 한마디 말씀에 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 이 한 말씀에 제가 엎드렸다 그 말이에요. 몸이 아닌 마음이. 그 말씀에 내 마음이 엎드렸다 그 말이에요. 그전에는 이 말씀이 아닌 다른 방법들로 해보려고 율법으로 해보려고 했는데 그 마음이 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 팍 꼬꾸라졌더니 이렇게 되더라 그 말이야. 이게 마음이 꼬꾸라져야 돼요. 무슨 말씀 앞에? 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에. 이 말씀에 자기 마음이 꼬꾸라지지 않으면 결국은 다른 사상, 다른 것들로 살아가게 돼 있거든요. 성경에 수많은 말씀들이 있습니다. 그 말씀들을 해보세요, 되는지. 율법으로도 안 된다니까요. 하나님께서 안 된다고 했잖아요. 로마서 3장 27절에. 오직 믿음의 법으로니라. 아직도 믿음의 법이 있다는 것도 모르고 믿음의 법 내용도 모르고 예수가 그리스도라는 것도 모르고 그 그리스도 안에 죄와 마귀와 죽음 문제를 비롯한 인생의 모든 문제에 답이 들어있는데 길이요 진리요 생명 왕 제사장 선지자 예수가 그리스도라는 말 속에 그게 다 들어있는데 그렇다는 것도 모르고 영생은 물론 천국을 비롯한 하나님의 모든 보화 찬송가 96장에 우는 자의 위로 없는 자의 풍성 총 20가지로 요약이 되어 있는데 그 20가지도 예수가 그리스도라는 말 속에 들어있는데 예수가 그리스도라는 말은 참으로 이렇게 엄청난 말인데 한마디로 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀이 주어졌는데 그것을 믿으라는 말씀에 순종하지 않으니 그 말씀에 자기 마음이 꼬꾸라지지 않으니 문제들은 못 이기는 거지.
세상을 못 이기는 겁니다. 여러분 주변에서 일어나는 문제들도 못 이기고 죽음 문제도 못 이겨요. 그러니까 문제들을 만나면 속이 상해가지고 신경질 짜증을 내고 원망 불평을 하고 사람을 막 미워하고 사람을 죽이려고 하고 그러다가 이제 흉기 들고 실제로 가서 사람을 죽이기도 하고 우리 주변에 그런 사람들이 많습니다. 세상 사람들만 그러는 것이 아니라 예수 믿는다고 교회에 다니는 사람들 중에도 그런 사람들이 많다니까요. 왜 그러느냐 그 말이야. 예수가 누군지를 모르고 그냥 예수 믿고 다니니까 그러는 거예요. 알았다 할지라도 즉 예수가 그리스도라는 것 앞에서 말씀드린 그런 엄청난 분이라는 것을 알았다 할지라도 그것을 믿으라는 말씀에 순종하지 않으면 여기서 말하는 순종은 몸으로 하는 일이 아니라 마음으로 하는 일이라 그 마음으로 하는 일 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 자기 마음이 꼬꾸라지지 않으면 엎드리지 않으면 문제들을 이길 수 없어요. 그러니까 예수가 그리스도라는 것을 제대로 알아야 하고 그것을 믿으라는 말씀에는 반드시 순종해야 된다. 에덴 동산에서 창세기 2장 17절 말씀에 불순종해서 선악과를 먹지 말라는 그 말씀에 불순종해서 죽게 된 우리들이잖아요. 이런저런 문제들을 만나다가 죽게 된 우리들인데 예수님께서 이 땅에 오셨어. 여자의 후손을 보내주시겠다고 하나님께서 약속하셨죠. 창세기 3장 15절에. 그 여자의 후손을 보내주시겠다고 했는데 그 여자의 후손이 지금으로부터 2000년 전에 오셨잖아요. 마태복음 1장 16절에. 그분이 오셔서 아까 그 영상에서 백조가 나뭇가지에 걸려가지고 고통스러운 시간을 보내다가 결국 이제 저거 누가 와서 살려주지 않았으면 죽었을 텐데 저 백조처럼 나무가지에 목이 걸린 백조처럼 우리 영혼이 지에 그 탁 걸린 상태에서 그렇게 몸부림치다가 고생하다가 죽을 수밖에 없게 된 그런 우리들인데 예수님께서 오셔서 그 엄청난 십자가 사건을 당해까지 해서 우리를 구해 주셨잖아요. 그러니까 그분이 우리에게 있어서 구조대원인 거야. 아까 그 백조 봐봐. 나뭇가지에 걸린 백조도 자기 힘으로 거기서 못 벗어났잖아요. 근데 구조대원이 와서 기계를 타고 올라가가지고 그 나뭇가지에 걸린 백조를 살려줬잖아요. 구조대원이 거기에 안 왔으면 그 백조는 나뭇가지에 걸린 상태에서 몸부림치다가 죽었어. 이 세상에 태어난 인간들이 다 그렇거든. 선악과 사건 그 죄로 인해서 그 영혼이 전부 다 죄에 지금 걸려가지고 헐떡헐떡 하고 있어. 이런저런 문제들을 만나가지고 막 미치고 환장하겠다고 이러고들 있단 말이에요. 전부 다. 그러다가 죽는단 말이지. 그런 우리를 예수님께서 그 엄청난 십자가 사건을 당하기까지 해서 우리를 구해 주셨잖아요. 그 여자의 후손은 구조대원이거든. 그 구조대원을 보내주시겠다 했는데 그 구조대원, 그 구세주 예수가 오셔서 그 엄청난 십자가 사건을 당하기까지 해서 우리를 구해 주셨다고. 그러니까 그분이 우리에게 있어서 구세주, 구조대원 맞잖아요. 그것을 믿으라는 말씀에 순종하면 거기서 빠져나오게 된단 말이에요. 자유케 된다. 죄와 마귀와 죽음 문제를 비롯한 인생의 모든 문제에서 자유케 돼버려요. 이기게 된다니까. 그 한 말씀에만 순종하면 돼. 그래서 제가 여러분 앞에 계속해서 이 한마디 말씀을 또 들려드리고 하고 있는 것입니다. 왜? 다른 것들로는 안 되니까. 제가 전에도 얘기했잖아요. 세상에 있는 책들을 다 들여다보라고. 세상에 도서관이 있는데 그 도서관에 수많은 책들이 들어있어요. 그 수많은 책들을 다 들여다봐도 딱 이 한마디 말씀이 없어요. 예수가 그리스도다. 예수가 그리스도다. 이것을 믿으라. 이것을 믿으라 말씀에 순종하여
죄와 마귀와 죽음 문제를 비롯한 인생의 모든 문제에서 자유해라. 영생을 얻으라. 이 말씀이 주어졌는데 이 말씀이 없는 거야. 이 말씀이. 이 한마디 말씀이 없는 거야. 오직 이 말씀은 성경에만 있어요. 성경에. 이 수많은 말씀들도 결국은 예수가 그리스도라는 것을 깨닫게 해주려고, 믿게 해주려고 기록된 것이거든요. 그러면 성경을 통해서 우리가 뭘 하나 잡아내면 돼? 예수가 그리스도라는 이 말씀 이거 하나 딱 잡아내면 되는 거야. 근데 그 말씀도 요한복음 20장 31절에 기록이 되어 있습니다. 열어보시기 바랍니다. 요한복음 20장 31절입니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 하나님께서 여기다가 이렇게 기록해 두셨다니까? 제가 없는 말을 만들어서 하고 있었던 거 아니란 말이에요. 전부 다 성경 속에, 찬송가 속에 다 있습니다. 거기 보십시오. 이 성경을 기록한 이유가 뭐냐 했을 때, 이 수많은 말씀들을 주신 이유가 뭐냐? 딱 하나라는 거예요. 딱 하나. 예수가 하나님의 아들, 즉 예수가 그리스도이심을 믿게 해주려고. 이런 말씀들이 있어야 믿어질 거 아니겠습니까? 그래서 이런 말씀들을 주신 거예요. 예수가 그리스도이심을 믿게 해주려고. 예수가 그리스도라는 것을 믿게 해주려고. 누가 그렇게 하셨다고요? 이 누구의 말씀이에요, 지금? 지금 정원기 목사가 하는 말이니까 정원기 목사 말입니까? 아닙니다. 하나님의 말씀이에요. 그래서 제가 여러분 앞에서 이걸 제대로 가르쳐 주는 것이고요. 세상 사람들 앞에서 제가 큰 소리를 치는 거예요. 제가 이렇게 큰 소리를 치는 거는 딱 하나를 알아고 그랬어. 큰 소리를 친다 그 말은 교만해서 그렇게 한다는 말이 아니에요. 그들을 제가 이긴다 했을 때 교만해서 그런 말을 하는 것이 아닙니다. 한마디 말씀이 저를 이렇게 만들어 줬기 때문에 제가 이렇게 말을 하는 것이고, 이 한마디 말씀이 무슨 말씀인지를 정확하게 가르쳐 주시고 그것이 믿어지는 믿음을 주신 분이 하나님이시라. 하나님이 나를 그렇게 해 주셨어. 모든 사람들 머리 꼭대기 위에 올라서게 해 주셨다고. 사람 낚는 어부 되게 해 주셨어. 그 말은 머리 꼭대기 위에 지금 올려놓았다 그 말이에요. 왕 같은 제사장 되게 해 주셨고. 교만해서 하는 말이 아니라니까. 하나님께서 저를 이렇게 해 주셨어. 그러니까 그 상태에서 이렇게 큰 소리를 치는 거예요. 자신 있게 말한다 그 말이에요. 큰 누가 와도 믿음의 법 가진 사람 반드시 이깁니다. 공자가 살아와도 석가모니가 살아와도 그들은 뭐 말할 필요도 없는 거고, 세상에 큰 어떤 똑똑이가 와도, 세상 지식을 엄청나게 가진 사람이 와도 믿음의 법을 가진 사람이 이깁니다. 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 순종한 자가 이긴다고요. 온 세상을 이긴다고 했잖아요. 찬송가 357장에 요한일서 5장 4, 5절에 있지 않습니까? 세상을 이긴다 그 말은 그런 사람들까지 포함해서 죄와 마귀와 죽음 문제를 비롯한 인생의 모든 문제를 이긴다 그 말이라. 엄청난 존재지. 이렇게 엄청난 존재가 됐는데 이렇게 해주신 분은 하나님이시라.
세상에 태어났다면 이런 존재가 돼서 세상을 살아야 돼요. 이렇게 되지 못한 상태에서 아무리 돈이 많아도, 아무리 세상 지식이 많아도 아무 소용없어. 다 배설물이요. 똥이요, 똥. 빌립보서 3장 8절 말씀 그대로예요. 똥입니다. 배설물이에요. 헛되고 뜬 겁니다. 전도서 1장 2, 3절 말씀 그대로입니다. 하나님 말씀 그대로입니다. 그런데 그들은 그렇다고 생각 안 할 겁니다. 오히려 목에 힘주고 내가 내보다 더 많이 알아. 가르치려고 할 겁니다. 저도 옛날에 이 한마디를 몰랐을 때 저도 좀 목에 좀 힘을 주고 살았습니다. 남들보다 내가 잘하니까. 그러니까 목에 힘이 들어가. 근데 이 한마디 말씀, 예수가 그리스도라는 것을 알아버렸어요. 그것을 믿으라는 말씀에 내 마음이 탁 꼬꾸라졌어요. 그때 제가 이렇게 된 거거든요. 그러니까 지금도 목에 힘이 들어가 있는데 그때 목에 힘이 들어간 거하고는 다른 거죠. 그때는 교만함에 목에 힘이 들어갔지만 지금은 교만함이 아닌 목에 힘이 들어간 거죠. 이거 하나님이 알고 계세요. 제가 여러분 앞에 군림하는 게 아니잖아요. 오히려 여러분 밑으로 내려가서 여러분에게 이 엄청난 내용을 가르쳐주고 있는 거죠. 나에게 주어진 시간도, 나에게 주어진 재물도, 내 육신의 생명까지도, 이 몸도 여러분들을 살리기 위해서 다 던져놓고 살고 있거든요. 그러니까 교만이 아니잖아요. 교만이 아닌 상태에서 이렇게 당당하게 사는 거야. 어떤 말씀이 이렇게 만들었냐고요. 세상 말씀이, 공자 말씀이, 석가모니 말씀이, 세상 책들에 있는 그런 세상 지식이 말과 뜻과 행실을 깨끗하고 착하게 해서 이렇게 된 거예요? 그런 것들이 이렇게 해준 것이 아니라 한마디 말씀이 이렇게 된 거라니까. 법으로 말하자면 한 법, 믿음의 법이 이렇게 되게 해준 거예요. 그러니까 제가 여러분에게 이 한마디 말씀이 무슨 말씀인지를 제대로 알고 그것을 믿으라는 말씀에 순종하시오. 예수가 그리스도라는 이 말이 무슨 말인지를 제대로 알고 그것을 믿으라는 말씀에 순종하라고 하는 거예요. 여기서 말하는 순종은 몸으로 하는 일이 아니라 마음으로 하는 일이라고 예배 시간마다 여러분에 들려드리는 거예요. 다른 말들로는 안 되니까. 만약에 제가 다른 방법들로 된다면 여러분들에게 다른 방법들을 가져와서 자꾸 그렇게 하라고 하겠죠. 근데 다른 방법들로 안 된다니까요. 안 된다고 했잖아요, 하나님께서. 로마서 3장 27절에. 오직 믿음의 법으로니라. 믿음의 법으로만 된다니까요. 온 세상을 이기는 방법은 오직 믿음의 법으로만 됩니다. 예수가 그리스도라는 것을 믿는 믿음으로만 된다고. 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 순종해야 된다고. 여러분이 알기만 해서는 안 된다 했어요. 제가 몇 번 말씀드렸습니다. 오늘도 또 여러분에게 이거 강조하는 거야. 알기만 해서는 안 된다. 물론 모르는 사람에 비해서 알면 아는 것만큼 좋은 거죠. 근데 이걸 알았어. 근데 여러분이 순종하지 않으면 여러분에게 아무 일도 안 일어납니다. 조그마한 문제도 못 이겨요. 아무것도 아닌 문제인데도 그 문제 앞에 막 속이 상해가지고 이러쿵저러쿵 신경질 짜증을 내고 네가 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐 이렇게 돼버려요. 그럼 예수 믿는다면서 그런 모습을 보이면 웃기잖아. 웃기는 거거든. 예수를 안 믿는 사람은 아예 이런 내용을 몰라. 그러니까 뭐 그러고 살아도 돼. 그러나 예수 믿는다면서 문제들을 이기지 못해서
신경질 짜증을 내고 막 화를 버럭버럭 내고 뭐가 어쩌니 저쩌니 이렇게 따지고 덤벼들고 이러고 있다. 이건 진짜 웃기는 일이다. 이렇게 웃기는 사람들이 교회에 많습니다. 오늘도 여러분들은 예수가 그리스도라는 이 말씀을 듣고 계시는데요. 제가 지금 영상 얘기하다가 이렇게 지금 말씀이 이어졌는데 이 영상 얘기만 정리하고 다음으로 넘어가겠습니다. 앞에서 제가 영상을 보여드렸어요. 그 아름다운 백조가 날아가다가 나무 가지에 목이 탁 걸려버렸어요. 그 목이 나뭇가지에 딱 걸려버리니까 어떻게 할 수가 없잖아요. 벗어나버리고 날개짓을 해봤자 자기만 고생해. 그런데 구조대원이 와서 그 백조를 구해줬어요. 그리고 동물병원에 데리고 가서 다 치료해주고 그 건강해지니까 백조를 저 호수에 데리고 가서 거기에 날려보냈어. 그랬더니 다른 백조들과 함께 그 물 위에 떠서 백조의 그 아름다운 모습을 막 보이고 있었잖아. 그렇죠? 이 세상에 태어난 인간들이 나뭇가지에 걸린 백조처럼 딱 그런 신세다. 무슨 사건으로 인해서 그렇다고요? 선악과 사건, 창세기 3장 1절에서 6절입니다. 선악과 사건으로 인해서, 즉 그 죄로 인해서 그런 거예요. 거기서 살아버리고 아무리 애를 써도 안 돼. 그리하면 그리 할수록 더 고생해요. 더 힘듭니다. 즉 백조가 자기 힘으로 살아버리고 몸부림을 치면 칠수록 더 힘들어져 버려요. 그런 것처럼 이 세상에 태어난 인간들도 선악과 사건에 그 죄에 빠진 인간들도 그 영혼이 딱 그런 상태인데 그런 상태에서 이런저런 방법들로 말과 뜻과 행실을 깨끗하고 착하게 율법으로 고행이 수반된 종교행위로 막 벗어나보려고 하면 할수록 더 미치고 환장해져 버려요. 로마서 7장 24절처럼 되어버리는 거예요. 그러고 있는데 구조대원이 오셨어. 구조대원, 구세주가 지금으로부터 2000년 전에 마태복음 1장 16절에 그 구조대원, 구세주 그 예수께서 이 땅에 오셔서 죄에 걸려 죽을 수밖에 없는 그런 우리를 자유케 해주셨네. 그것이 예수님이 당하신 십자가 사건, 요한복음 19장 1절에서 30절이라고 그랬어요. 그 엄청난 사건을 당하기까지 해서 죄에 걸려 죽을 수밖에 없는 그런 우리를 구해 주셨으니 그분이 우리에게 있어서 구조대원, 구세주라는 것을 안 믿을 수 없잖아요. 증거가 있으니까 안 믿을 수가 없는 거야. 이런 말씀을 듣게 해주신 분도 하나님이시고 이것이 믿어지는 믿음을 주신 분도 하나님이시라. 그래서 예수가 구조대원, 구세주라는 것, 예수가 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 순종하게 되는 거예요. 그 말씀에 자기 마음이 딱 무릎 꿇고 엎드리게 되는 거예요. 그 상태에서 예수님을 자기 마음속에 영접하게 돼요. 마음으로 하는 일, 그 일을 했는데 어떤 일이 일어나느냐? 죄에 걸려 죽을 수밖에 없는 자기가 거기서 벗어나게 되는 놀라운 일이 일어나 버려요. 죄뿐만 아니라니까 죄와 마귀와 죽음 문제를 비롯한 인생의 모든 문제에서 자유케 되는, 이기게 되는 놀라운 일이 일어나 버려요. 영생도 얻게 돼. 영생은 물론 천국을 비롯한 하나님의 모든 보화를 소유한 천국 백성으로서 그 어디서나 하늘나라를 누리게 돼버리는 거예요. 제가 앞에서 쭉 설명을 해드렸으니까 앞에 설명드렸던 거 생각하면서 따라오세요. 그 어디서나 우리는 이제 하늘나라를 누리게, 그 어디서나 하늘나라를 누리게 된 거란 말이에요. 어디 가서 이런 복을 우리가 누릴 수 있단 말입니까? 그 어디서나 하늘나라를 누리게 되는 이 복, 모든 문제를 이기며 살게 된 이 복을 어디 가서 우리가 누릴 겁니까? 예수가 구조대원 그리스도라는 것을 믿으라는 말씀에 순종하면
근데 사람들이 이런 내용도 몰라. 가르쳐줘도 순종하지 않으니까. 자기에게 아무 일도 안 일어나지. 그런 상태에서 예수 믿는다고 교회만 왔다 갔다 하고 있으니까 재미도 없고 문제들을 못 이기니까 또 속상해하다가 교회를 떠나기도 하고. 남아있는 여러분들은 예수가 그리스도라는 것을 믿으라 말씀에 늘 순종하시기 바랍니다. 늘 순종해서 늘 이기고 사시기 바랍니다. 여러분들이 이긴 자인데 이긴 자답게 살지 못하니까 하나님께서 계속해서 불러내가지고 말씀을 챙겨주시는 거예요. 이긴 자니까 이긴 자답게 살라고. 너는 아담 안에서 태어난 너는 죽었고 예수 안에서 새로운 피조물로 거듭난 자다이. 이긴 자다이. 답을 가진 자다이. 그러니까 이긴 자답게 살아라. 답을 가진 자답게 살아라. 자꾸 말씀을 챙겨주시는 거예요. 다른 방법으로는 안 된다. 해봐라. 해봐. 다른 방법으로 되나 안 되나 하면 해봐라. 다른 방법으로는 안 된다. 세상에 도서관에 있는 책들 다 들여다봐도 안 된다. 그 어떤 것들도 안 된다. 너 그런 생각 가지고 있으면 그 생각, 그 마음 예수가 그리스도라는 것을 믿으라 말씀에 팍 꼬꾸라져야 된다. 그 마음이 그 말씀 앞에 꼬꾸라지지 않으면 너 평생 이 엄청난 복 못 누린다. 하나님께서 예배 시간마다 드려주시잖아. 다른 것으로는 안 되니까. 그렇지만 말씀을 좀 더 들어야 돼. 오늘 말씀 여러분이 또 봐야 된단 말이에요. 이사야 48장